We are starting with the 2.13 sexually transmitted disease. What is the meaning of a sexually transmitted disease? The disease and the infection which are transmitted through a sexual intercourse are collectively called it as a sexually transmitted disease. Okay, जे पण disease आहे किंवा जे काही एक infection आहे, if that infection and that disease if it is spread at the time of a sexual intercourse, म्हणजे एका पर्सनने दुसऱ्या पर्सन बरोबर जर sexually intercourse केलं and at that time one of the partner will be suffering from any type of sexually transmitted disease. सेक्शुअली म्हणजे सेक्शुअली जे ट्रान्समिट होते अशा डिसीजने त्यांना काहीतरी झालंय, लाईक मी HIV किंवा एड्स घेतलं आणि मग ते एका पर्सनला झालं होतं आणि ते दुसऱ्या पर्सनलाही मग झालं. सो दॅट इज ट्रान्समिटेड विथ द डिसीज अँड द इन्फेक्शन विच आर ट्रान्समिटेड विथ द हेल्प ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स. जे सेक्शुअल इंटरकोर्स मुळे जे एक डिसीज आहे ते दुसऱ्या पर्सनला ट्रान्समिट होत आहे. So that disease is called it as a sexually transmitted disease. Okay. Another name of that disease is called it as a venereal disease. Okay, that is called it as a venereal disease. And the another name is also that is reproductive tract infection. Why it is called it as a reproductive tract infection? Because both of this disease, okay, moreover both of the disease are infected in a reproductive tract. मेल किंवा फिमेलचं जे रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक आहे त्या पोर्शन मध्ये होणारे हे डिसीज सर्वात जास्त आहे. म्हणजे त्याच पोर्शन मध्ये बॅक्टेरियाचं ट्रान्समिट होते. मीन्स इफ द फिमेल हॅव्हिंग अ reproductive tract disease in their vaginal portion, so if that female is having a sexual intercourse with any person, so ultimately त्या पर्सनचं पेनिसचं पार्ट जे आहे त्या फिमेलच्या वजानल रिजन मध्ये एंटर होणार. if they are not using any type of devices like condoms and all, so ultimately that disease will transfer to that male person also. So most of these diseases are happen in a reproductive tract, so this is also called it as a reproductive tract infection. म्हणून त्याला reproductive tract infection पण सांगितलेलं. Okay, then the major of these disease are, okay, major venereal and a sexually transmitted disease are like syphilis and gonorrhea. Okay, हे दोन टाइपचे डिसीजेस सर्वात जास्त सेक्शुअली ट्रान्समिट होणाऱ्या डिसीज मध्ये हे होते, एंटर होते. Now we are moving to next slide. The first one disease that is called it as a syphilis. Okay, the first one disease that is called it as a syphilis. So what are the causative agent for that? So there is a one bacteria who causing a syphilis disease. Okay, so the name of that bacteria is called it as a Treponema pallidum. Okay, now you can see in this diagram. Okay, एक types of bacteria है that causes, okay, that causes a chancre. Okay, that causes the chancre at the site of a reproductive tract. Okay, so हे एका types of bacteria है and the name of that bacteria is called it as a Treponema pallidum. Okay, name of that bacteria is called it as a Treponema pallidum. त्याच्यामध्ये Treponema हे genus चं name आहे आणि pallidum हे species चं name. Now the incubation period, okay, once that bacteria when they are going inside our body, they will not start at that time there is a infection. ते त्याच वेळी त्याचं इन्फेक्शन कॉज करणार नाही, मग त्याला थोडंसं वेळ लागतं. सो दॅट पिरियड इज कॉल्ड इट ॲज अ इन्क्युबेशन पिरियड. मीन्स आपण बघा कुठल्या आपण एका प्लेस वरून दुसऱ्या प्लेस मध्ये जेव्हा एंटर होते किंवा तुम्ही शाळेमधून जेव्हा कॉलेजमध्ये एंटर झाला, मग तुम्ही फर्स्ट डे ते जर तुमचंच कॉलेज असणार तर तुम्ही हे करू शकता. मग दुसरं काहीतरी नवीन असणार किंवा नवीन पर्सन आहे, सो ऍट दॅट टाइम यू विल टेक सम टाइम. ओके, मग तसंच हे बॅक्टेरिया 3 to 4 weeks घेणार आहे त्याचं इन्क्युबेशन पिरियड. म्हणजे एकदा ते एंटर झाल्यानंतर बॉडीमध्ये 3 to 4 weeks म्हणजे हार्डली 1 month घेणार आणि त्याच्यानंतर मग त्याचं जे डिसीज आहे ते स्टार्ट करणार आहे. ओके, त्याच्यामध्ये त्याचं इन्फेक्शन कॉझिंग दॅन the infection site when they are entering into our body, so which are the organ they are affected? So infection site of that Treponema pallidum is mucous membrane in a genital organ. जे genital organ आहे त्याचं जे म्युकस मेम्ब्रान आहे, जे म्युकस सिक्रेट करते असं पार्ट आहे,
दॅन रेक्टल अँड ओरल रिजन. ओरल मीन्स माउथचं जे रिजन आहे त्याच्यामध्ये हे डिसीज कॉज करू शकतं. रेक्टलच्या रिजन मध्ये पण हे डिसीज कॉज करू शकतं. सो दीज आर द इन्फेक्शन साईट ऑफ दिस बॅक्टेरिया. हे सर्व जे आहे इन्फेक्शन कुठे करते ते आता साईटचं पार्ट आहे. Now the next part, symptoms. If they are going inside our body, so after a incubation period, how we will know that we we got that this type of disease. आपण ह्या डिसीजला सफरिंग आहे हे आपल्याला किंवा त्या पर्सनला कसं कळणार आहे? सो देर इज अ सिम्पटम्स, देर इज अ वन टाइप ऑफ अ सिम्पटम्स आर फॉर्म इन दॅट पर्सन. सो विच आर द सिम्पटम्स? सो प्रायमरी लेंशन कॉल chancre at the site of an infection. Okay, so now you can see that diagram. या diagram मध्ये हे जे पार्ट आहे एक्सटर्नल जेनिटालियाचं मेलचं, त्या पार्ट वरती काय झालेलं आहे? चानक्रे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट? जसं आपल्या बॉडीवरती आपल्याला माउथच्या रिजन मध्ये माउथच्या रिजन मध्ये आपल्याला जसं अल्सर वगैरे होते ना, सो चानक्रे इज लाईक अ अल्सर. ओके, हे अल्सर लाईक ग्रोथ होते त्या ऑर्गॅनिझमचं. नाव कॅन सी दॅट डायग्राम मध्ये पण दाखवलेलं आहे. सो देर इज अ अल्सर फॉर्मेशन ऑन अ साइट ऑफ इन्फेक्शन. दिस इज द फर्स्ट इन्फेक्शन सिम्पटम. सो प्रायमरी लेंशन आर कॉल्ड चानक्रे ऍट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. तिकडे पण इन्फेक्शन झालंय, तिकडे अल्सर लाईक अल्सरचं फॉर्मेशन होणार आहे त्या ऑर्गन मध्ये. चानक्रे इज अ फॉर्म ऑन अ एक्सटर्नल जेनिटालिया. मोस्ट ऑफ हे कुठल्या पार्ट मध्ये किंवा कुठल्या ह्याच्यामध्ये? हॅलो, okay, so where it will cause that? So chancre is a form on एक्सटर्नल जेनिटालिया. जे एक्सटर्नल जेनिटालियाचा पार्ट आहे बघा, ह्याच्यामध्ये पण डायग्राम मध्ये जे मेलचं पेनिसचं पार्ट आहे त्याच्यावरती दाखवलेलं आहे, आणि हे एक्सटर्नल जेनिटालियाचं पार्ट आहे. दॅट स्किन रॅशेस, तिकडे थोडंसं रॅशेस फॉर्म होणार. माइल्ड फिवर, त्या पर्सनला फिवर येऊ शकतं बिकॉज बॅक्टेरिया आहे, तर बॅक्टेरियाला किल करण्यासाठी फिवर येते. इन्फ्लेटेड जॉईंट्स, जॉईंट्स जे आहे ते इन्फ्लेटेड, त्याच्यामध्ये इन्फ्लेशन येऊ शकते, जॉईंट्स मध्ये पेन येणार आहे. लॉस ऑफ हेअर, त्या पर्सन मध्ये लॉस ऑफ हेअर आहे, दॅट इज अ जेनिटल ऑर्गन मध्ये. सो दीज आर द सिम्पटम्स इन टर्म ऑफ सिम्फिलिस डिसीज, दॅट इज अ सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सिम्पटम्स आर पॅरालायसिस. ज्या पार्ट मध्ये झालेला आहे ते जे पार्ट आहे पॅरालाइज होऊ शकतं. ओके, दॅन डिजेनरेटिव्ह चेंजेस occur in heart and brain. Degenerative means, generative means that is a म्हणजे क्युअर होते. ओके, आपल्या बॉडीमध्ये कुठे कट झालं मग ते सेल जे आहे ते डिवाइड होते आणि मग ते त्याला क्युअर करते. ओके, ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे? डिजेनरेटिव्ह चेंजेस. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होते आणि मग ते जे चेंज आहे ते स्टॉप होऊन जाते. डिजेनरेटिव्ह चेंजेस अकर इन हार्ट अँड ब्रेन. हार्ट आणि ब्रेन मध्ये हे होऊ शकतं सिम्पलिस डिसीज मध्ये. देन व्हॉट आर द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर? नाउ कॅन सी इन दिस डायग्राम. देर इज अ सेफ सेक्स. जर त्या पर्सन मध्ये झालं तर होणार नाही. इफ दॅट पर्सन इज ट्रान्समिटेड with any type of sexually transmitted disease, so that couples and that person know about that STD, ते कसं ट्रान्समिट होतंय. Then avoid multi partners. एकापेक्षा जास्त जे पार्टनर आहे त्यांना अवॉइड केलं पाहिजे फॉर अ सेक्शुअल इंटरकोर्स. गेट टेस्टेड विथ सम टाइप ऑफ डिसीज. जर त्यांना वाटतंय मग त्यांनी लगेच टेस्ट करून घेतलंय. यूज ऑफ कॉन्डम्स इफ द पर्सन हॅव्हिंग दॅट डिसीज. ओके, मग ते पर्सनने जर कॉन्डम्सचे यूज ते जे डिसीज आहे दुसऱ्या पार्टनरला होणार नाही. ओके, सो तेच पॉइंट दिले बघा. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स ऑफ दिस डिसीज आर, विच आर द प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स? सो एज्युकेशन अबाउट द सेक्स प्रॅक्टिसेस. ओके, जी एज्युकेशन अबाउट द सेक्स प्रॅक्टिस मध्ये सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज बद्दल त्यांना एज्युकेट करू शकतो. सेक्स हायजेनिक, सेक्स हायजेनिक म्हणजे सेक्स मध्ये हायजेनिक कंडिशन का आहे त्याबद्दल त्यांना अवेअर करू शकतो. अवॉइडिंग सेक्स विथ अ अननोन पार्टनर और मल्टी पार्टनर. ज्यांना नाही अशा पर्सनशी जे सेक्स आहे किंवा मल्टी पार्टनर, एकापेक्षा जास्त पार्टनर बरोबर जे सेक्स आहे ते अवॉइड केलं पाहिजे. Using a condoms during a coitus. What is the meaning of coitus? Coitus is nothing but a natural method ज्याच्यामध्ये they are not using any type of devices. Naturally they are withdrawn that penis region from a female reproductive organ
बिफोर इजॅक्युलेशन. पण त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, त्यांचं जे पार्ट आहे ते फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक बरोबर काय होतंय ते टच होतंय. सो अल्टिमेटली इफ अ मेल अँड अ फिमेल पार्टनर हॅव्हिंग दॅट टाइप ऑफ डिसीज, मग ते दुसऱ्या पार्टनरला होण्याचे चान्सेस जातात. मग अशा वेळी जर कॉन्डम्स यूज झालं, एखाद्या पर्सनला झालेलं आहे, त्याने जर कॉन्डम्स यूज केलं किंवा दुसऱ्या पर्सनला झालं होतं, मग ते दुसऱ्या सेक्स पार्टनरला होणार नाही. So these are the preventive measure. From that preventive measure, we can avoid a syphilis disease. Okay, we can avoid a syphilis sexually transmitted. Now, if any person is affected with that, so which are the treatment? So the treatments like antibiotic penicillin. Okay, जे treatment आहे त्यांच्यासाठी आहे ते म्हणजे antibiotic penicillin. Okay, so all you know about the antibiotic. Antibiotics is a medicine. It is nothing but to kill the bacteria. म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम आहे बघा, हे खरं म्हणजे ऑर्गॅनिझम पासूनच तयार होत आहे. म्हणजे एक बॅक्टेरिया दुसऱ्या बॅक्टेरियाचा ग्रोथ स्टॉप करण्यासाठी काहीतरी एक केमिकल फॉर्म करतात आणि त्या केमिकल मध्ये ते बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकते, पण दुसरा बॅक्टेरिया राहणार नाही. मग असं आपण काहीतरी अँटीबायोटिक किंवा सबस्टन्स फॉर्म केलेला आहे बॅक्टेरियाकडूनच, दॅट इज पेनिसिलिन ह्याच्यामध्ये दिल्या, आणि त्याचा यूज करून या बॅक्टेरियाचा ग्रोथ आपण स्टॉप करू शकतो किंवा आपल्या बॉडीमधून त्याला किल करू शकतो. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट सिम्पली सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज. आता ह्याच्यामध्ये कुणाला काही क्वेश्चन आहे? नाही समजलं असं काही पार्ट आहे, विचारू शकता. जस्ट रेज युअर हँड. हॅलो, कोणीतरी माईक वगैरे ऑन करतोय आणि असं वाटतं किचन मध्ये काम करता करता तुम्ही अटेंड करतात लेक्चर. आवाज येत आहे. अननेसेसरी कुणीही माईक ऑन करू नका. ओके, सर्वांना समजलेलं आहे हे टॉपिक सिम्फिलिस डिसीज? ज्यांना नाही समजले ते हात वर करू शकता किंवा प्रायव्हेट मध्ये मला तुम्ही क्वेश्चन लिहून पाठवू शकता ह्याच्यामध्ये चॅट मध्येच. ओके, आय थिंक सर्वांना समजलेलं आहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक. परत नवीन काही ऍडमिशन आहे का? आज ऑनलाईन 42 दाखवतात, म्हणजे टोटल 40 स्टुडंट्स. ओके, सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर. लास्ट टाइम कमी होते ऑनलाईन. ओके, सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर. सो नाव वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट डिसीज. आपण दुसऱ्या डिसीज कडे जातोय. जस्ट अ मिनिट. कुणाला काही क्वेश्चन आहे असं वाटते? ओके, कोणीतरी इन्क्युबेशन वरती क्वेश्चन विचारलेला. ओके, इन्क्युबेशनचं मिनिंग काय आहे बघा. इफ any type of bacteria it is coming inside our body, तर ते डायरेक्टली आपल्या बॉडीमध्ये कुठल्या टाईपचं सिम्पटम्स वगैरे जे पण आहे किंवा जे ह्याच्यामध्ये चानकरी म्हणून दिलेलं आहे त्याचं फॉर्मेशन डायरेक्टली ह्याच्यामध्ये करणार नाही. दे वॉन्ट्स देअर सम टाइम. ओके, एखाद्या ऑर्गॅनिझम, जसं आपण एक्झाम्पलच घेतलं की आपलं असं समजा की आपण घर सोडून दुसरीकडे शिफ्ट होतोय. मग शिफ्ट झाल्यानंतर आपण काय करतोय, ते जे नवीन एन्व्हायरमेंट मध्ये वेन एव्हर वी आर गोइंग इन टू दॅट न्यू एन्व्हायरमेंट, मग त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये गेल्यानंतर आपण लगेचच आपलं जे ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे जसं आपण आपल्या आधीच्या घरामध्ये जेवढं ऍक्टिव्ह होतो, जेवढं बोलत होतो लोकांबरोबर, आजूबाजूला सर्वांना ओळखतो म्हणून आपण बोलतोय. ओके, पण तेवढं आपण लगेच दुसऱ्या पर्सन बरोबर पण नवीन एन्व्हायरमेंट मध्ये बोलणार का? नाही बोलणार.
सो सेम ह्याच्यामध्ये पण जे बॅक्टेरिया आहे, वन्स दे आर गोइंग इनसाइड अनदर पर्सन बॉडी, सो ऍट दॅट टाइम दे रिक्वायर्स देअर इन्क्युबेशन. इन्क्युबेशन मध्ये म्हणजे काय करणार, इफ दॅट बॅक्टेरिया इज अ स्मॉल इन साइज, म्हणजे ते तिकडे स्वतःचा नंबर आधी इन्क्रीज, म्हणजे बघा ऍट अ टाइम काय पूर्णच्या पूर्ण बॅक्टेरियाचा ग्रोथ त्याच्यामध्ये एंटर होणार नाही. दे मे बी अ वन बॅक्टेरिया और अ टू और सम लो बॅक्टेरिया आर एंटर इन टू दॅट बॉडी. सो अल्टिमेटली तिकडे एंटर झाल्यानंतर ते बॅक्टेरिया काय करणार आहे, त्यांच्या बॉडीमध्ये आधी स्वतः ओन टाइम घेणार, ज्याच्यामध्ये त्यांचा नंबर इन्क्रीज होणार, साईज इन्क्रीज होणार, अँड आफ्टर दॅट दे आर फॉर्मिंग देअर. सो दिस इज कॉल्ड इट ॲज अ इन्क्युबेशन पिरियड. त्यांना तेवढं वेळ पाहिजे स्वतःचा नंबर इन्क्रीज करण्यासाठी, आणि मग हळूहळू हळूहळू त्या ऑर्गनला डिसीज कॉज करतात. ओके, म्हणजे आता बॅक्टेरिया दीज आर व्हेरी स्मॉल, आणि मग ते आपल्या तेवढ्या पार्ट मध्ये जर एवढं मोठं लेन्स अल्सरचं फॉर्मेशन करतात किंवा कटचं फॉर्मेशन करतात, मग त्यांना काहीतरी वेळ पाहिजे ना. मग सो दिस इज कॉल्ड इट ॲज अ इन्क्युबेशन पिरियड. ओके, दे रिक्वायर देअर ओन टाइम फॉर अ ग्रोइंग अँड फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजेस. ओके, दिस इज कॉल्ड इट ॲज अ शानक्रे. सॉरी, दिस इज कॉल इट ॲज अ इन्क्युबेशन पिरियड. त्याचं अजून कोणालाही काही क्वेश्चन असेल मग तुम्ही मेसेज मध्ये लिहून पाठवू शकता किंवा तसं हँड रेस करून विचारू शकता. ओके, आता आपण थोडस परत दुसऱ्या डिसीज वर जाऊया. हॅलो. सो नाव वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट डिसीज, that is gonorrhea. Just a minute. Okay, the okay, now we are starting with the another sexually transmitted disease, that is gonorrhea. Okay, now you can see in this diagram. Okay, it is also a one type of bacteria. Okay, this is the name of that causative agent of this bacteria, that is the name of that scientific name of this bacteria is called it as a Neisseria gonorrhea. Okay, this is called it as a Neisseria gonorrhea. This is the name of the bacteria. When they are growing on plates and a body, so they are look like that. जेव्हा त्यांचं स्लाइडचं फॉर्मेशन करतामध्ये बघा हे स्ट्रक्चर कसं दिसते बॅक्टेरियाचं ग्रोथ, आणि नॉर्मली ते बॅक्टेरियाचं स्ट्रक्चर कसं आहे. वेन दे आर ग्रोइंग इन अ थ्रोट रिजन, हे जे डायग्राम आहे थ्रोट मध्ये जर त्यांचं इन्फेक्शन कॉज झालं, मग थ्रोट मध्ये कसलं इन्फेक्शन कॉज करते ते हे डायग्राम दिलंय, आणि एका साइडला आय मध्ये दिलेलं आहे. ओके, सो दिस इन्क्युबेशन पिरियड, बट हियर दॅट गोनोरिया, ओके, द गोनोरिया डिसीज or a Neisseria gonorrhea bacteria, male and a female having a different type of incubation period. For a male, incubation period is about 2 to 14 days, म्हणजे 2 weeks असू शकते मेल मध्ये, and incubation period for a female is 2 to 21 days. फिमेल मध्ये हे जे आहे ते सॉरी 7 to 21 days incubation period in term of a female gonorrhea, and a male मध्ये 2 to 14 to our body, where they causing a disease. So they are causing a disease on a mucous membrane of urinogenital tract. जे urinogenital tract आहे त्याच्या बघा त्याच्यामध्ये पण म्युकस मेम्ब्रॅन होतं, आणि ह्याच्यामध्ये तेच पॉइंट आहे, दॅट इज urinogenital tract ऑफ म्युकस मेम्ब्रॅन. रेक्टमच्या म्युकस मेम्ब्रॅन ते पण पॉइंट होतं. ह्याच्यामध्ये अजून थोडंसं ऍड झालंय, दॅट इज थ्रोट अँड आय. आय मध्ये पण इन्फेक्शन कॉज करते, ज्याच्यामुळे आय जे आहे ते रेड कलरचं होतं. नाउ द सिम्पटम्स, the symptoms in term of a male and a female are different. Okay, जे gonorrhea disease आहे, in that disease symptoms related to male and a female have a different symptoms. So if a male having that disease, so male having symptoms like a partial blockage of urethra. जे युरेथ्राचं पार्ट आहे, sperm is passing, मग ते युरेथ्राचं पार्ट मध्ये काय होणार आहे, पार्शियल ब्लॉकेज, नॉट अ फुली ब्लॉकेज, पार्शियली ब्लॉकेज होत आहे, म्हणजे युरिन थोडंसं स्लो बाहेर येत आहे. ओके, दॅन अँड रिप्रोडक्टिव्ह डग, जे रिप्रोडक्टिव्ह ड्रग्स आहे, म्हणजेच युरेथ्राचे जे पार्ट आहे ते जे डग्स आहे, म्हणजे ते किंवा त्याला सोडून जे दुसरे डग्स आहे, सेमिनल वेसिकलचं डग्स आहे, दॅन वासा डिफरन्स आहे, ब्लॉकेज थोडंफार त्याच्यामध्ये ब्लॉकेज असू शकतं. दॅन पस फ्रॉम द पेनिस, दॅट इज अ एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ द मेल ऑर्गन, त्याच्यामधून पस लाईक व्हाईट कलर फ्लुइड येऊ शकतं. पेन अँड बर्निंग सेन्सेशन ड्युरिंग अ युरिनेशन. ओके, युरिनेशनच्या वेळी जेव्हा युरिन मेलमध्ये बाहेर येत आहे, मग त्यांच्या त्या पार्टमध्ये, दॅट इज युरेथ्राच्या पार्टमध्ये पेन होऊ शकते किंवा बर्निंग सेन्सेशन होऊ शकते. ओके, अँड आर्थ्रिटिस. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ आर्थ्रिटिस? देर इज अ इन्फ्लमेशन इन अवर जॉईंट्स. बघा दोन्ही ठिकाणी होता आर्थ्रिटिस, त्याच्यामध्येही होता आणि इकडे पण आहे. मग जे जॉईंट्स आहे त्याच्यामध्ये इन्फ्लमेशन होऊन पेन होऊ शकते. सो दीज आर द सिम्पटम्स इन रिलेट. Now the female person having a which type of diseases? Okay, so female having a infection
or a symptoms like a pelvic tract आहे बघा, मेल मध्ये युरिनरी ट्रॅक मध्ये प्रॉब्लेम होतं आणि फिमेल मध्ये फिमेलचं जे पेल्विक इन्फ्लमेशन ऑफ अ युरिनरी ट्रॅक, जे युरिनरी ट्रॅक आहे फिमेल मध्ये त्याच्यामध्ये इन्फ्लमेशन येऊ शकते, इन्क्रीज होतंय. स्टरिलिटी फिमेल मध्ये एग्सचं प्रोडक्शन स्टॉप होऊन जाते किंवा एग्सचं प्रोडक्शन जरी झालं तर फर्टिलायझरमध्ये. ओके, आर्थरिटिस दॅट इज अ इन्फ्लमेशन ऑफ अ जॉईंट्स मध्ये इन्फ्लमेशन होऊ शकते. द चिल्ड्रन बॉर्न टू अफेक्टेड मदर, ज्या मदरला जर ओके ऍट द टाइम ऑफ बर्थ, जेव्हा त्यांच्या बॉडीमध्ये बर्थ बेबीचं डेव्हलपमेंट होते, जर त्या टायमिंगला जर त्या फिमेलला हे डिसीज झालं, सो द चिल्ड्रन बॉर्न टू ऑप्थॅल्मिया अँड गोनोकोकल वल्गेन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये बघा हे जे नंतरचे खाली जे 4 डायग्राम दिलेला आहे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट, जे एक्सटर्नल जेनिटालिया आहे फिमेल मध्ये, त्या गर्ल्स मध्ये प्युबर्टी येण्याच्या आधी, म्हणजे ज्या गर्ल्सचं बर्थ हे तिच्या आईला झालं होतं हे डिसीज, आणि मग त्या फिमेल चाइल्ड मध्ये प्युबर्टीच्या आधी ते तिचं जे ऑर्गन आहे जेनिटल एक्सटर्नली त्या पार्ट मध्ये ह्या डिसीजचं फॉर्मेशन होऊ शकते. ओके, सो नाउ कॅन सी दॅट द नेम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड इट एज गोनोकोकल वल्बो मध्ये काहीतरी लेन्शन किंवा ग्रोथ वगैरे होऊ शकते बॅक्टेरियामध्ये, ते जे आहे ते पार्ट इन्फेक्ट होऊ शकतं. मग तेच हे डायग्राम ह्याच्यामध्ये दिले आहे बघा. सो दिस नेम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड इट एज गोनोकोकल ऑप्थॅल्मिया अँड गोनोकोकल vulvo vaginale. Then treatment, which are the antibiotics are available in the market for the disease, that is a cefixime. Okay, cefixime is a antibiotic, so it is all about the gonorrhea disease.